सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो पंडाल दे विच सुशोभित मेरे किसान भरावो बुजुर्गो साडियां मावां साडियां भैणां सब तो पहला तो तुहाडे चरनां दे विच सल्यूट है कि इन्ने दिन हो गए जज्बे दे विच घाट नहीं आई सगा वाधा ही होया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं पंजाब दे विच होर रोह भखदा जांदा है। ये एक इहो जिहा अंदोलन है जिहड़ा असीं अपनी लाइफ दे विच पहली बार देखिआ। किसी नूं मजबूर नहीं किया जाता कि तू उत्थे हाजिरी लवाउणी है ऐ होगा। ये लोग आप मुहारे आउंदे ते हर एक दा जी करदा क्योंकि साडे किसान आगूआं ने जाबते दे विच रह के इन्ना वधिया किन्ने महीनों तो अंदोलन चलाया और अपनियां मंगां मनवाउण दे लई जाबरां दे अगे गोडे नहीं टेके सगों हिक बन के खड़े ने और जाबते च रह के खड़े ने। कोई हुल्लड़बाजी नहीं की। और मैं यही कहूंगा कि परमात्मा जल्दी तो जल्दी ये जिहड़ा किसान मोर्चा है फतेह करे ते साडियां भैणां साडे बुजुर्ग जिहड़े इत्थे किन्ने सालां किन्ने महीनों तो बैठे ने वो आपो अपने घरे जित के जाण। सो वो दिन दूर नहीं जिन्ना जदों ये मोर्चा अपना फतेह होने वाला। और मेरे पिंड तो भी मेरे साथी बहुत आए हुए ने साडे माता जी खड़े ने सामने। सो मेरे वालों फिर दोबारा परमात्मा के यही अरदास है कि जल्दी तो जल्दी असीं मोर्चा फतेह करिए ते कलाकार की जिहड़ी हाजिरी है कहंदे कुछ सुनाए ना तो लगी नहीं समझ ही नहीं जाती कि हाजिरी लगी है। सो किरती किसानां दे बारे मरहूम शायर संत रामदासी जी ने 2-4 लाइनां सुनाऊंगा। मां धरती है तेरी गोद नूं चन्न होर बथेरे। मां धरती है तेरी गोद नूं चन्न होर बथेरे। तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे तंग न समझण तंगियां नूं जिथे मिलण अंगूठे संगियां नूं जिथे वाल तरसदे कंगियां नूं नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े। तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। तो इन्हीं कहानी कबूल करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किश्ती किसान कलाकार एकता किसाना के बारे में कहूँगा तुसी हमेशा जिंदाबाद रहना है आबाद रहना है। सरकारां ते आउंदियां ते उजड़ जांदियां ने पर किसानां ने हमेशा देश सवार के रखना है। जोरदार तालियां तुसीं अपने लिए मार दिओ ताकि सरकार के कन्ना तक आवाज जाए कि ये मोर्चे जिते जाने ने ये संघर्ष जितया जाना है। गुरप्रीत जरा कि मेरा बहुत ही लाडला बच्चा है कुकी असी आपस गल्लां बातां करते आ रहे थे। सारे कलाकार इकट्ठे आए ने कि ये है की है पंगा की। मैं कहा मैनू तो यही लगता है ये दो धड़े ने। एक पासे फुल मेहनत के फुल जेडे मैनू सामने नजर आ रहे ये मावां दे चेहरे ये बच्चियां बिच नूहां भी साड़ियां बैठियां धियां भी बैठियां इधर बुजुर्ग बाबे बैठे ने भाई बैठे ने बच्चे बैठे ने गभरू बैठे ने। एक पासे मेहनती फुल ने और साफ दिल ने ते दूजे बन्ने कमल दे फुल ने। काले कानून काले दिल काले किल जेडे सड़कों से इन्होंने की
सो तुसी इन्हां किल्लां दा मुकाबला फुल्लां ने डट के करना है। जित तुहाडी यकीनी है। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्योंकि सानू तहजीब दे विच रह के गल करन दा गुरां ने स्नेहा दिता है। ये जफरनामा गया सी औरंगजेब नूं, उन्होंने पढ़ो तो पता लगता है कि किवें औरंगजेब का अंत आया। सिर्फ उन्होंने भाषा, उन्होंने लिपि, उन्होंने जो रोस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और जो जोश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਮਚੇ ਖੜਕਾਓ। ਵੇ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਮਚਾ मोर्चा ऐसा बुलंद है, यह संघर्ष, ये जन संघर्ष ऐसा है, ये जन आंदोलन ऐसा है। तुसी याद रखियो ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ होना है कि मैं किसी पार्टी का होके गल नहीं करता, मैं सिर्फ किसानों का होके गल करता, इन्हां दी मेहनत का होके गल करता। क्योंकि जदों कोई किसी का नमक खा के उन्हें लुटे उन्होंने नमक हराम कहते हैं, इदां ही कहते हैं ना। ते जे अन्न खा के जिहदा अन्न खा के तुसीं उहनूं लुटोगे फिर अन्न हराम हो जाओगे। ये नवां शब्द तुसीं इन्हां तक बचाओ भी दसो तुसीं की हो के जीना है। मैनूं चेते है कि जिस वेले नोटबंदी हुई सी ना जी, मैं उदों भी हस्सिया बड़ा सी। मैं कहा देखो की करतूतां हो रही ने। मैं उदों भी यही गल कही सी, प्रधानमंत्री जी तुसीं किते नोटबंदी की थां ते मुल्क के बेईमान लीडरां ते अफसरां की नसबंदी कर दिओ, आने वाला सारा युग बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। जो बोले सानू इहो जी नसबंदी की लोड़ है, ये चोर विचारों को बंद करने की लोड़ है, साध होके जीवन गुजारने की लोड़ है। गल मैं ठीक नहीं करांगा कि एक पासे राजे वाला ते डकैत, दूजे बने राज वाला ते डकैत, इन्ना ही अंदर है। आपा हुण डकैत, राजे वाला ते होर जथेबंदियां जड़ियां एक मुल्क ने और सारे किसान ना केवल पंजाब दे, हरियाणे दे, राजस्थान दे, यूपी दे और पूरे मुल्क दे, तेलंगाना तक देखो केरला दे विच किस तरह किसान इकट्ठे हुए ने और पंचायत हो रही ने। थोड़े भी दुआवां करदा होया, ये जेतली दुआवां करदा होया एक बारी फिर आपां जयकारा साझा करिए। क्योंकि जो जितना हासिल करी दी है ना, चाहे वो चीन का बार्डर हो, चाहे पाकिस्तान का हो, असी तिरंगे की शान नूं हमेशा दिल च बसाउने आ। सारे असी सलाम कर दिया, असी उसे झंडे दे थल्ले सारे एक बारी जयकारा छड्डो। जो बोले सो निहाल। सारी संगत तो सानू बहुत अच्छा लग रहा है कि असीं थोड़े नाल आ। लेकिन जिन्नी देर असीं पंजाब च सी, तुसीं इत्थे सी, सानू भी नींद नहीं आती सी कि इन्नियां ठंडियां रातां च तुसीं बाहर बैठ के कट रहे हो, तो सानू रोटी किवें स्वाद लग सकदी। सो साडा दिल दुखदा सी, लेकिन अज सानू इस गल दी तसल्ली मिली है कि असीं थोड़े कोल आए हैं। असीं छुट्टियां करते हैं थोड़े खेतां च जाके, थोड़े घरां च जाके, सानू इन्ना प्यार मिलदा है। तुहाडियां कहानियां ने जिहड़ियां असीं पिक्चर सिनेमा च दिखाने आ। सो मैं चाहांगी कि मसला जल्दी होना चाहिए है, जल्दी इहदा हल निकलना चाहिए है। असीं जब तक पंजाब च सी उदों तक असीं बहुत बेनती करते सी सरकारां नूं। हुण असीं उन्हां दे शहर च आके उन्हां नूं ललकारन आए हां कि
ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੈ किसान, जय जवान, जय कीर्ति कलाकार, किसान आंदोलन जिंदाबाद नहीं किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ 2 ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਾਉਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਦਾ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੇ ਉਸੇ ਪੀੜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੀ ਦੇਖ ਮੋਰਚੇ। ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਮਾਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਹਿਕਤਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਹਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੀ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੂੰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਧੰਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਮੀਡੀਆ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਰੰਗ ਰੂਟਾ। ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲੂਟ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਅ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਅ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਓਏ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ डंडा लाया भाई, डंडा लाया। मेरे बड़े ही सत्कारयोग मेरिया मामा, मेरिया भैना, मेरे बुजुर्ग ते मेरे नौजवान दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां दे इस मंच तो
ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਖਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਜਨਮਜਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੀਡਰ, ਆ ਗੜਕੜੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਛਿੰਗੇ ਤੇ ਟੰਗਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਉਂਖ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਉਂਖ ਵਾਂਗੂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੌਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 214 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਕਮਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2 ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲਿਆਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
शुरू किए वो सारिया गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने चक्कर हो गई ने। मैं धन्नवादी हां साडे इस मीडिया का ਜਿਹੜਾ मीडिया ਖੋਦੀ मीडिया के खिलाफ काम कर रहा है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ हां एनडीटीवी रवीश कुमार का जिन्हें हुण तक 30 प्रोग्राम किसानों के उत्ते कीते अपने प्रोग्राम ते मैं धन्नवादी हां बीबीसी का जो क्योंकि दूसरी स्टेज के उत्ते सारे कलाकारों ने संबोधन होना है। मैं लंबा चौड़ा ना बोलता हुआ एक बार फिर भाई जोगिंदर ग्राहां का भारतीय किसान यूनियन एकता का धन्नवादी हां। इस गल करके नहीं कि मेरे ग्राई ने साडे पिंड दीयां वट्टां साझीआं ने, इस करके कि उन्हां दी इस जथेबंदी दा जो डिसिप्लिन है उसके लिए मैं नतमस्तक होना। सो एक बार फिर मैं सारे कलाकारां वालों समूचे कलाकारां वालों तुहाडा धन्नवादी हां ते इसलिए मैं इत्थे ही खिमा दा जज का बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो पहला गज के फतेह बुलाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरती किसान कलाकार एकता, किरती किसान कलाकार एकता, किरती किसान कलाकार एकता, साडा हक साडा हक। वाह जी वाह, जोश आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ देख के। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਧਰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਜੂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕੋ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰੁਲ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਝੋਲੀ ਜਾ ਪਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। 70% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, 70% ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ, ਰੋ ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅੱਖਾਂ, ਅੰਗਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਾਓ, ਪੁੱਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਕੜੇ ਚ ਰੁਕ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਚ। ਔਰ ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਮੂੰਹ ਯਾਰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿੱਤਣ ਆਇਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕਿੱਲਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜਾਨ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜੋੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी हैं, बेशक हैं अमित शाह, साडे किसान जथेबंदियां दे वल्लों थोड़े सिर सत्तां चुल्हियां दी सुआह। आखिर जयकारा छड़ दिओ। किरती किसान कलाकार एकता, किरती किसान कलाकार एकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ, ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਥ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। 7-7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਏਕੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਾਬਾ ਪਾਈ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਜਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਤਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਯੁਗ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਲਾੜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਸਮਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਏ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਵਤਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਤਨ ਸਿਰ ਭਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਬਾਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਦੀਪ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਜਾਲੇ ਸਨ। ਜਵਾਨ ਮਰਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਕਿ ਪਰਦਾ ਅਣਖ ਦਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਉਹ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ, ਓਏ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕੋ ਪਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਠਾਓ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਗੋ ਕਿ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਟਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਤਨ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सारे हाथ जोड़ के सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम, आदाब। सारे मेरे वीरां नूं, मेरियां बीबियां, मावां, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੀ। ਛਿੜ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੋ ਛਿੜ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਛਿੜ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਆ ਬੀਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਜੀ ਬੀਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਜਾਨੇ, ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਜਾਨੇ, ਹੋ ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਜਾਨੇ, ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ ਆਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਜਾਨੇ, ਜੀ ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ ਆਗ ਪਏ ਨੇ। ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਹੋ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਹੋ ਚੁੱਕ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਹੋ ਚੁੱਕ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ,
जिस दिन तुसी सारे दिल्ली ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ याद करके ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ याद करके ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ याद करके ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਰੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ मैं अक्सर जो ये चीज बोलती है मैं भावुक हो जाती हाँ क्योंकि ये बहुत बड़ी गल है कि अपना हक मंगन आया बंदे भी जेडे किताब ने दे रहे हैं दिल्ली नूं दिल्ली भुब्बा मार के रोया करूगी ये गल याद रखियो जदों लोग जाया करनगे चेते करनगे इत्थे फलाना लंगर लग्या सी इत्थे उगराहा वाली स्टेज सी इत्थे सिंघू बार्डर ते वो स्टेज सी इत्थे फलाने किसान ने शहीदी पाई सी इत्थे किसी ने लंगर लाया सी बापू जी उच्चा हाथ एक बारी ला दो ना ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਸੁੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ क्षमा ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਤੇ ਰਹੋ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਓ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘੋਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਘੋਲ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਜਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘੋਲ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਕੋਈ 3 ਬੰਦੇ ਗਏ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਗਾਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ
ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ 4 ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਜਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਂਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ 60% ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਆਏ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫੁਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ 60%। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ सारे साथी आए हैं, समा उन्होंने सी माफी चाहते हैं जी आपसे, आपका समा तो हमने ले लिया। सो क्योंकि ये सारे सूबे अज भरा बन के खड़े ने। दूजी जी साडी गल है, तुसीं सानूं सिखाई है। बेशक असीं अपनी टेलीविजन राही, फिल्मां राही एक गल का नारा मारते रहे हमेशा। अज साडे नाल करमजीत अनमोल बैठा है, अज साडे नाल डॉक्टर रंजीत शर्मा बैठा है, मैडम सुनीता धीर बैठी है, मैडम निर्मल ऋषि बैठी है। असीं बेशक ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੇਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾਂ ਚੱਕ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਿੰਦਰ ਮਹਾਲ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ऋषि मैडम, सरदार सोही जी, गुरप्रीत कुग्गी जी, पम्मी बाई जी, मीनू ढिल्लों, करमजीत अनमोल, डॉक्टर रंजीत शर्मा, सुनीता धीर, गुरप्रीत कौर भंगू, रुपिंदर रूपी, सीमा कौशल जी, राजवीर जवंदा, राज धालीवाल, बलविंदर विक्की, चाचा रामकी राम जी, राखी हुंदल, गुरमीत सानिया पन्नू, महताब फिरका, साडा हरियाणे का पुत, वो भी साडे नाल आया, जिन्होंने तुसीं गायकी दे बहुत सारा प्यार दिता। लक्की धालीवाल, जग्गी धूरी, रविंदर मंड, परमवीर, कुमार पवनदीप, सलीम सिकंदर, सारे जिहड़े कलाकार ने इत्थे साडे नाल पहुंचे। सो मैं अपने वालों धन्नवाद करदा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। इस लड़ाई को जारी रखने लई ते लड़ाई इसे तरह जारी रखांगे। हुण असीं अपने गीत कहांगे, उस तो बाद स्टेज असीं प्रबंधकां दे हवाले करांगे। आ जाओ भाई। बेनती है जी कि अज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जोश वाले चढ़ती कला वाले गीत बड़े सुने हैं, पर जदों ਤੁਹਾਡੀ देश भगती ते शक करते हैं, ਤੁਹਾਡੀ देश भगती ते जदों क्वेश्चन मार्क लाਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ गीत सुनाउण लगे आ वो हिंदी फिल्मी गीत है और वो किसान दी इस धरती दे नाल सांझ नूं दर्शाउंदा गीत है। किसान दी इस धरती ते की लोड़ है, की मुहब्बत है, किसान इस धरती का किवें पुੱਤ है, ਉਹਨੂੰ दर्शाउंदा साडा बड़ा पुराना
हिंदी फिल्मी गीत है और रल के आप सारे गीत गुणगुणावांगे। तुसीं भी साडे नाल गाउणा है, ये सिर्फ कलाकारां ने नहीं गाउणा। ये गीत गाउण दा इक्को ही मकसद है कि साडी आवाज उस हर बोले कन तक भी पहुंचे जिन्हें सुनता ही नहीं कि असी कितनी कुर्बानियां वाली कौम है इस देश वास्ते, कितनी कुर्बानी की है। जय जवान जय किसान साडी धरती चो उपजिया होया है जिहड़ा नारा है। सो असी अज वो गीत गुणगुणा के दसना चाहुंदे हां बोलियां सरकारां नूं कि किसान दी की इंपॉर्टेंस है। असी गाना नाल ये गीत इसलिए नहीं कि हिंदी में है, ये सबके लिए। ये हिंदी में इसलिए है क्योंकि हम सब ने ये सोचा था कि सबको समझ आना चाहिए। ये आवाज है किसानों की और सबकी वो दूर तक इंटरनेशनल तौर पर जानी चाहिए, इसलिए ये गीत आप हिंदी च गा रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में डब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहत की आवाजें, सुन के राहत की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सजे, दुल्हन की तरह हर के सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ताड़ी मिठी मिठी आउण दे नाल ताकि अपनी गल ना। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं हल इस धरती पर ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, सब पे माँ उपकार तेरा, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बात है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिल नलुए ने, रंग हरा हरी सिंह नलुए, नल लाल हलाल बहादुर से, लाल हलाल बहादुर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। रंग बना बसंती ढंग से,
रंग बना बसंती भगत सिंह, हाँ जी भगत सिंह के नाते भगत सिंह अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮੋਦੀ। ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ गिरती किसान कलाकार एकता, गिरती किसान कलाकार एकता, गिरती किसान कलाकार एकता। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਮੁੜਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।